हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। तो सांग मैंने देखूँ आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक अभिनंदन। तो ये देखूँ ईशु केमती खेलुची। तो ये ईशु स्कूल को जीव। तो स्कूल रे तार स्पोर्ट्स चलची, तो से स्कूल को जीव। तो आज एमती संडे, तो स्कूल रे आस सारापर आमर आज गोटे फेस्ट अच्छी। ए डिसेम्बर मसर गोटे फिस्ट रही जाइए, आम फिस्ट करूँ कहीं एमती तो सब मिसिकी खाऊ। ए वर्ष बेसी फिस्ट है तो से लगी तो मिसिकी सांग हो गोटे फिस्ट करदे बोलिकी आम से भाविलु। तो ये देखते मो रोसईवास सब करदेली। ईशु को लेकिन जाऊँगी स्कूल को, माने सकाळ जलिखिया। तो ईशुर स्पोर्ट्स सरलापर मुझे डायरेक्ट ताको नहीं जीवी मो भौणी घर आज अच्छी से फिस्ट करुचु। तो चलते आगे ईशु स्कूल पलि आसवा, केमती कौन फिस्ट स्कूल रू देख सीधा आम एठिकी पलि आसिलु। तो ये फिस्ट होची आज हूँ मटन फिस्ट। तो ये मुझे आसला बेलू स्कूल रू देखूँ पूरा रेडी हो गलानी, भात सरीगला। ये देखते मटन पाई सब रेडी चली। तो मटनटा पूरा भल भाव में सीझा हो जाए। तरकारी हम मटन टे मो भाउज टे भल मटनटा रांधे, से लगी दिखाई तू मटन करू। तो सेठी मो भौणी मो भेणे अलग जमती कि आपण मैंने जानते से टे राग खाई पारती ना, मसला भी तो ऑपरेशन पर एवं खाऊना उपर अलग हो। बाकी एठी बाकी समस्त एठी तले हूँ रोसई मटन। तो ये गैस देखिए जापे आम समस्त एमती गोटे गोटे आईष छोट छोट गैस समस्त पाखे आभेलेबल। बाकी आम जोड़ी सब पिकनिक जाऊ, ये गैसटा भी आमर कम आसी जाए। तो ये देखो छुआ मैंने केमती सब मस्ती करुँच। तो ये देखो आ गोटे नुआ जिन देखा लाइन लाइन पड़े आमे कॉलेज बेले डिस्ट्रिक्ट पिकनिक जाइछु कोटा आमे खाई दे आछन से एरिया रे गंडगोल हेची बाडा बाडी हेची आइछु पुलिस प्रोटेक्शन सब बेले को संबलपुर जाऊ भाई लो पके की बस मटन पके भाई लो टिके करले दियो भाई करे मु मानी रोगी जाइछु सब दे ओन्ना कले बोली की पानी निगड़ी तक पके की बस भीतर पूरा भीजी ताको देखि ये डरी गेले आगे पानी टा निगड़ी दे मुंदना कोड़े को दबो ए आलू टा को छतरे बजड़ दे पूरा निगड़ी दे पानी रहिले से फुटी बोली पानी आ जाए ना बेटा एक्सीलेंट। तो रोटी किए करी कि ठीक है राग फाग सब पानी तो पाजे मु पिए हैं पानी पिए ना पानी ना पिए कैसे करेंगे कोड पुरौजु खाइले केमती से भाई नहीं गए नहीं खाए कोठी कोठी बनेली मटन सब लगा देली
ठीक 4टा रुटी ये सब दी थर हम खाइबा 11टा ବେଳେ ଖାଇଲା 3ଟା ବେଳେ ଖାଇଲା ବଡ଼ ଟିଫିନ ନେଇଥିଲି ସେତେ ଖେଳ ନା हां छातुड़ी धरि बुझी आज टे बहुत कष्ट हे बहुत कष्ट आ कोन सते हमते ने जाने चा देखि ना काम काम बोल थोड़ा और नळी ये कंटा पूछ ना आगो पड़िया पछ पड़िया तो नळी रहइबो ना ताको छाती चिरी की खाली मांस धरे जा माछरा खाया कोन नाही तो होली हम कोन बापुन दर जानची खाई बापुन जानची मांस वाला नो ना मतलब कंटा वाला दे सर्च करू तो आमर खाଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ରହିଗଲା ରାନୀ ତ ରାନୀକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇସୁ ଜମା ଚାହିଁଲାନି ଖାଲି କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ସକାଳୁ ଏମିତିରେ ବି ସ୍କୁଲରୁ ଗଲୁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଭାଗ ନେଲାନି ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଠୁ ଆସିଲୁ ଏଠିକି ଫିଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ଏବେ ମାତିଛି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଭାବିଲୁ ତାକୁ କେଉଁଠି ପାଖରୁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ପାର୍କ ବୁଲେଇକି ନେଇ ଆସିଲେ ତା ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ରାନୀ ପରିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ତ ଆମ କଟକ ପାଖାପାଖି ଏନେକି ମହାନଦୀ ପାଖାପାଖି ତ ଏଇ ପାର୍କଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଯେଉଁଟାକି ସି ସର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏଟା ହେଉଛି ସି ସର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଟା ଆମ ଘର ବି ପାଖ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ ବି ରିଟର୍ନ ବି ଯାଇପାରିବୁ ତ ସେଥିଲାଗି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଏଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଇସୁ ସେପଟରେ ଯାଉଛି ରାନୀ ପରି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଇସୁ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିଦେବ ବା ସେ ଟିକେ ରାନୀ ପରି ଟିକେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିଦେବେ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛି ତ ଏଠି ଆମେ ମସ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ 2-4ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରିଲ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଛୋଟ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲା ତ ଇସୁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ପରି ରାନୀ ବି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି 6ଟା ବାଜିଗଲା ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା 6ଟା ତ ନୁହଁ 5:30 ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଛି ଫିର୍ ବି 6ଟା ପାଖାପାଖି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦହିବରା ହଉ କି ଗୁପଚୁପ୍ ହଉ କି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଯାହା ସେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇକି ଘରକୁ ନେଇଯିବି ତ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସି ସର ବୋଟିଂ କ୍ଲବ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରୁଛୁ କାହିଁକିନା ଯେମିତିକି କହିଥିଲି କେବଳ ଇସୁକୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆଣିଥିଲି ଏଠିକି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି 3:30 4ଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବୋଟିଂ କରିବା କଥା ସେମାନେ ବୋଟିଂ ବି କରିବେ ଇସୁ ଯେହେତୁ କାନ୍ଦିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୋଟିଂ ଆଡ଼କୁ ତାକୁ ବି ଟୋଟାଲି ନେଇକି ଗଲିନି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନାସ୍ତା ଦେଇଦେବି ଦେଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଇସୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାର ଅଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଶୋଇବ କାହିଁକିନା ସେ ଏମିତିରେ ବି 6ଟା ବେଳରୁ ଉଠିଲାଣି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ତାର ଯେହେତୁ ଥିଲା ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇକି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଏଠି କିଛି ବି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡ଼ିର ଲାଇନ୍ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଡେର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସର୍ଟ ଥିଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଏତେ ସୁଟ୍ କରିନଥିଲି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବିଲହାଟ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠିକି ଆମର କିଛିଟା ମାନସିକ ରହିଯାଇଥିଲା ସେଠି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ 2016ରେ ହେଇଥିଲା ଡେଙ୍ଗୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୁଁ କଟକ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଥିଲା ତ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଗୋରଖନାଥ କତିରେ ମାନସିକ ରଖିଥିଲା ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ମୌଚୁକ ଦିଆଯିବ ମାନେ ଭାତ ଡାଲମା ରୋଷେଇ ଭୋଗ ଗୋଟା ଗୋରଖନାଥ କତିରେ ହେବ ତାପରେ ମୋ ପୁତୁରା ପାପୁନା ଆଉ ତା ଝିଆରୀର ପୁଅ ଏମିତି କିଛି 3-4 ଜଣଙ୍କର ମାନସିକ ରହିଯାଇଥିଲା ମୋ ଭାଇ ପୁଅର ବି ମଧ୍ୟ ତ ସେଠୁ 4 ଜଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ରହିଯାଇଥିଲା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଛୁଟି ମିଳୁନି ତ ସେଥିଲାଗି ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଦିବାଲି ଟାଇମ୍ରେ ତ ଆମେ ଦିବାଲିରୁ ଆସିକି ଠାକୁର କତିରେ ଭୋଗ କରିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଚୁକଟା ରହିଛି ମୋ ଭଉଣୀ କହିଥିଲା ତୁମେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଚାଲ ତେଣିକି ଆମେ ଭୋଗ କରିଦେବୁ ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଯାଇକି ଆସିବେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ୟାନିକି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତ ଆମେ ଏବେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଇସୁ ଯାଇକି ନାନା କତିରେ ଇସୁ ପରି ସମସ୍ତେ ସିଆଡ଼େ ପରିଗଲନ ସେଠି ଏ କହିଲ
ଦେଖ ବୁଲି ଯାଅ ଟିକେ। ପାଣି ନାନୀ ଗତିରେ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ତ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଘରୁ କିଛି ଖାଇକି ଆସିନଥିଲି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। 10ଟାରେ ତ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କାମ ସରିକି ପୂଜା ସରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଡେଲି ଠାକୁର କତିରେ ରୋଷେଇ ଭୋଗ, କେଉଁଦିନ କ୍ଷୀର ଭାତ ନେଇ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଖେଚଡ଼ି ମୋର ଠାକୁର କତିରେ ଭୋଗ ହୁଏ। ତ ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋଗ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇ ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠି ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ। ତ ମୋ ପଛେ ପଛେ ମଉସା ମାଉସୀ, ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ଭେଣେଇ ଆମେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଠିକି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେବୁ, କାହିଁକିନା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ନୀତି ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଲା ଭିତରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମଉଜୁକ ତ ଆମର ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଠାକୁର ପାଇଁ ନୀତି ଆସିସାରିଲାଣି। ତ ଆମକୁ ସବୁ ଆସିକି ଭାଇ ଡାକିକି ନେଲେ, କହିଲେ ଚାଲ ଏଇନା ଖାଇବ। ମନ୍ଦିରରେ ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ରୁଲ୍ସ ହିସାବରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଲୋକ 100 ଲୋକଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବି 120-130 ଲୋକ ଏମିତି ହେଇଗଲେ। ତ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ। ଏଠି ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେତେ ଲୋକ ମିଲ୍ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରାୟ ରୋଷେଇ ଭୋଗ 4-5 ଜଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବସିଥିଲୁ 4-5 ଜଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଭୋଗ ଥିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମଣ୍ଡପ, ତା ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପଟା ଅଛି, ସେ ତାରି ଉପରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ତ ଭାତ ହେଇଛି, ଡାଲମା ହେଇଛି, ଆଉ ଖଟା ହେଇଛି, ଆଉ କ୍ଷୀରି ହେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ହେଇଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି। ତ ଏତିକି ଆମର ଆଇଟମ୍ରେ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ହେରିକା ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ତ ତଳେ ବସିକି ଖାଇପାରିବେନି, ସେ ସେଇ ପାହାଚ ଉପରେ ବସିକି ଖାଇଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇନା ଖାଇବା ସବୁ ଆମର ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆଜି ତ ଏଇ ଦିନରେ ଯାହା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, ସେ ନାହାନ୍ତି। ତ କ'ଣ କରିବା, ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇପାରୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଉନି। ସେ ଯାଇକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆସିବେ, ସେଥିଲାଗି ତ ଭୋଗଟା ଆଗୁଆ ହେଇଗଲା। ଭାଇଆ ଟିକେ କରିବା ମଉସା ପାଟି କରୁଛି, ବୁଲେ 1.5 ମିନିଟ୍ର ପୁରା କଭର୍ କରିକି ବୁଲେଇ ପୁରା ଭିତରକୁ ଯାଇ ବୁଲେଇ ଆଣିବାକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆମର ସରିଗଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ ଗୋରେଖନାଥର ଆମର ଥିଲା ମାନସିକ ପୂଜା, ତ ଏବେ ମାନସିକ ପୂଜା ସରିଗଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯିବୁ କଟକ, ବୋଉ ହେରିକା ପଳେଇବେ ଘରକୁ। ତ ଛୋଟ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲୁ 10ଟାରେ। ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଗଲା। ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ମୁଁ ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପକାଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ତ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତି ବି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ରହିଲୁ କି କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ
ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ପିକନିକ୍ ସରିଗଲା, ଭୋଜି ସରିଗଲା। ବାଏ କରିଦେ, ବାଏ। ଚାଲ, ମାମା ତାର ରହିଯିବ ଏଠି, ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଗଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସ, ଚାଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଭାଇ ଏখানে ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦେଖା ହବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜଣେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ। ହେଇ ହେଇ ଇସୁ ଇସୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଏ 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 କହିଦିଅ, ବାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ରହିଗଲୁ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ। ଏଠି କଫି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଏଇଠି ରହିଗଲୁ କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମକୁ କେକ୍ କଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ବର୍ଥଡ଼େ ଅଛି, ତ ବର୍ଥଡ଼େରେ ଆମେ କେକ୍ କାଟିବାକୁ ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେକ୍ କଟା ହେବନି। ତ ଆଇଲା ବେଳରୁ ଆମେ ତାରପୁରରୁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ କେକ୍। ତ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କେକ୍ କଟିଂ ହେଇଯିବ। କେକ୍ ବୋଇଲେ ଛେନାପୋଡ଼। ତ ଛେନାପୋଡ଼ କଟିଂ କରିଦେବୁ। କଟିଂ କରିଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ସୋରୁମ୍ କତିରେ ଗୁଡ଼ା କଫି ସପ୍ ଅଛି। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚା କଫି ସବୁ ପୁରା ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ କଫି ତାଙ୍କର। ତ କଫି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଇଛି, ଯିଏ କଫି ପିଇବା କଥା ପିଇବେ, ଯିଏ ଚା ପିଇବା କଥା ପିଇବେ। ବାକି ଆମେ ଏଠି ସବୁ ବସିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇସୁର ମସ୍ତି ଚାଲିଛି, ଏଠି କଫି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଭାଇନାଙ୍କର ବହୁତ ଛୋଟ ଦୋକାନ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏପଟରେ ଚା, ସେପଟରେ କଫି। ତ ଯେବେ ବି ଆମେ ବିଲହାଟ ଆସୁ, ତ ଏଇ ରୋଡ଼ ଦେଇ କ୍ରସ୍ କଲେ ଆମେ ଏଇଠି କଫି କମ୍ପଲସରି ପିଇକି ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉ ଏଲେନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର, ଆମେ ସାଲେପୁରରେ ଚା ପିଇକି ଯାଉ। ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଯାଇଛି ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଟକି ଯିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାର ଏନ୍ଜୟ ନେବା, ଚା କରି ପିଇବା। ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠିବ। ଏନ୍ଏସ୍ଟା ତ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ହେଇ ରୀତି ଆଉ ହାତଟାକୁ ନେଇକି ସେଠି କାଟି ଦେଇ ପୁଣି ନଗେଇବା। ଏ ରୀତି ରୁହ, ସମେତ ଆସନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୋର କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ଥିଲା, ଆଣିକି ଦୋକାନରୁ କିଛି ନେବାର ଥିଲା। ତ ରାଜାଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୀତରେ ମାନେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବି କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ମଜା ନେଇଯିବି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରଖୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।